ਹੁਣ तक जो कुछ देख चुके हैं प्रभु दे वचन दे विचों कि उसने एक अपना बंदा लैके आया जिसका नाम एलाइजा सी और एलिया सी जिदा पंजाबी दे विच असीं उसनूं एलिया कहने आ। और खुदाबंद ने उसनूं हुक्म जड़ा दिता कि तू जा और जाके राजा आहाब नूं कह कि मैं अगले 3 साल मींह नहीं बरसाऊंगा। और प्रभु ने क्या कि मैं अगले 3 साल त्रेड़ भी नहीं पाऊंगा। सो एलाइजा ने जाके उसी तरह किया। सो अगर 3 साल त्रेड़ नहीं पैनी 3 साल मींह नहीं पैनी सो उसनूं हुण अपना फिक्र है कि मैं कित्थों खाऊंगा। सो प्रभु ने सारे जिहड़े काम उसदे नाल कीते अजीबो गरीब कीते उसका एक कारण कि जिहड़ा काम वो उस तों लैण जा रहा वो बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि एलाइजा तो जिहड़ा काम प्रभु ने असल दे विच लैना वो असीं अगे जाके देखना। सो एलाइजा ने उसे तरह कीता और असीं अगर मैप्स दे विच देखिए कल मेरे को मैप्स है नहीं सी आज मेरे को मैप्स है गया। सो लेट्स सी सो प्रभु ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ एक निक्की जही नदी दे कोल लै गया और उसने उसनू कहा कि तू उत्थे जा और उत्थे जिसले तू जाएगा उत्थे तू पानी दे कंढे बह जाए और उत्थे लुक के बैठी कां तेरे लिए रोटी लैके आउणगे। और प्रभु ने उन्हां कावां तो रोटी कली और कावां तो ही ओदे लिए मांस कलिया। सो हुण असीं आ सारी जिहड़ी यात्रा आ ਇਹ एक्चुअली ਅਸੀਂ एलाइजा ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕੱਲੇ ਮਾਊਂਟਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਲੜੀ ਚੱਲੀ ਹੋਆ जिसनू मैं तोड़ना नहीं मंगदा। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ एलाइजा ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ उसी तरह कीता नाला सुक गया रोटी आनी बंद हो गई मांस आना बंद हो गया। प्रभु हुण मैं की करा तू जाके एक विधवा दे कोल जा और वो सिदोन दी विधवा रहन वाली है। प्रभु ने उसके कोल कर दिया और ना उसके पीपे दे विच आटा मुक्या ना उहदी कुप्पी दे विच तेल मुक्या। वो ते उहदे खानदान ने रज के उन्हां दिनां दे विच खाधा जदों काल पिया। फिर ਅਸੀਂ अगले स्टैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਮਿਰਾਕਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਹਾਈ ਫੇਥ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲੀਬ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ और असी एक रेजरैक्शन देखते पे एंड दैट्स द मेन थिंग। हर इंसान दी जिहड़ी जिंदगी प्रभु दे विच हुंदी है वो इहो ही हुंदी है एक सलीब हुंदी है एक कबर हुंदी है और एक रेजरैक्शन हुंदी है। और जिहड़े कबर दे दिन हुंदे बड़े औखे तो जिधर नूं मर्जी हथ मार लो वो दरवाजा सवाए प्रभु तो होर कोई खोल नहीं सकता। वो दरवाजा सवाए प्रभु तो कोई होर खोल नहीं सकता। सो ये जिहड़ा काम करना ये एलाइजा दी सलीब आ। आहाब एक मक्कार राजा है। आहाब एक बहुत ही तुसी ये कह लो कि नौना राजा है कातल राजा है और उसकी जिहड़ी पत्नी है वो उस तो भी उत्ते और प्रभु ने उसनू एक ऐसे राजे को लैके गया जिहड़ा कि असी देखते पाए हैं कि
ਕਾਤਲ ਔਰ ਘਿਨਾਉਣਾ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਰਾਜਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ, ਇਸ ਤੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਉਂਗਾ। ਸੀ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਬ ਆ ਉਹ ਪੀਪਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਪੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਤੇਲ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਆ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਉਸਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੇਟਾ 3 ਵਾਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈ। ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸੇ 3 ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਮੈਂਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 3 ਵਾਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਿਆ, ਔਰ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਸੱਤ ਵਚਨ ਬੋਲ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ, that is the main thing here। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਨ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ 18ਵੇਂ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਸੋਕੇ ਦਾ ਠੀਕ 3 ਸਾਲ 849 ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਓ ਦੇਖੀਏ आप 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ। ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੀ 18 ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਸਦਾ 18ਵਾਂ ਪਾਪ 529 ਪੰਨਾ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਏਲੀਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਬੀ। ਸੋਕੇ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਹਾਬ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਏਲੀਆ ਆਹਾਬ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਮਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਿਅੰਕਰ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਦ ਆਹਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਬਦਿਆ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਬਦਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਰਾਧਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਬਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਬਦਿਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 100 ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਕਰਕੇ 2 ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਆਹਾਬ ਅਤੇ ਉਬਦਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਆਹਾਬ ਨੇ ਉਬਦਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਰਾ ਘਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਹਾਬ ਤੇ ਉਬਦਿਆ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੰਡ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸੇ ਘਾਹ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਉਬਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਏਲੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਨਿਉਂ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਬਦਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਉਬਦਿਆ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਆਹਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਰਾਜਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਜਾਣੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਰਾਧਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਬਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ 100 ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਕਰਕੇ 2 ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਬਦਿਆ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਬਦਿਆ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਏਲੀਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਅਹਾਬ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ? ਪਰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਭ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ, ਬਾਲ ਦੇ 450 ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੇਰਾ ਦੇਵੀ ਦੇ 400 ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਜ਼ਬਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਮਲ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਅਲਾਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਗ ਘੱਲਣੀ ਆ, ਬਲੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਰਦਾ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਕਮੈਂਡਮੈਂਟ ਉਸਨੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ, ਉਸਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਏਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਪੀਪਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਆਟਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਧਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਗਾਂ ਜਾ।
कि बड़े नाम इन्हों असी बना लिया, इन्हों प्रीच इस तरह किया गया, इन्हों प्रेजेंट इस तरह किया गया कि साडे सारियां दे ध्यान इन्हां ते रख। लेकिन उस विधवा नूं देखो जिसनों प्रभु ने यूज किया, उस विधवा नूं देखो जिसनों प्रभु ने फड़िया और अपने नां की बरकत दी, उसनों फड़िया, उहदे घर एक नवी नूं रखी, उसका आटा नहीं मुक्या, उसका तेल नहीं मुक्या। और फिर असीं प्रभु के वचन दे विच देखते हैं कि उस विधवा की वो कबर का दिन आया जिस दिन उसका पुत्र मर गया, जिस दिन उसका पुत्र मर गया। और जब तक वो पुत्र मर नहीं गया, एलाइजा उसके लिए कुछ नहीं कर सकिया, क्योंकि वचन च ये नहीं सी कि वो बीमार होया ते मर गया। वचन सानू ये दसदा कि वो बीमार रहा आ और फिर वो मर गया, फिर वो मर गया। सो एलिया कुछ नहीं कर सकिया उस समय के विच। और फिर असीं उस विधवा की कबर देखते हैं। मरियो दी तो कबर है ही, लेकिन जिउंदी कबर असीं एक देखते पे, तू मेरे नाल की कीता मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, तू मैनू पाप याद मेरे कराउण आया सी, मेरा पुत्र मर गया। की करे हुण उस पीपे दा ते की करे उस कुप्पी दा, खुद मरी हुआ। और प्रभु ने फिर एलाइजा नूं वरत, और प्रभु ने उसकी दुआ नूं स्वीकार किया और उस विधवा नूं असीं देखते हुण ऐदां ही उस तरह उਸੇ तरह एक प्रभु का होर बंदा जिसनों असीं देखते पए, जिन्हां नूं असीं मिस कर जाते, असीं छड्ड जाते, क्योंकि सानूं काली पई हुंदी है पहुंचण दी उस एंड तक। और ये प्रभु दे ये जिहड़ा बंदा आ, असीं ये देखते पए आ कि उस समय सामरिया दे विच भयंकर अकाल पिया सी, तद अहाब ने अपने महल दे प्रबंधक ओबदिया नूं किया, यानी कि उस महल दे विचों ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਲੱਗਿਓ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 100 ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ। ਸੌਖਾ ਕੰਮ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ, ਉਸ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਮਹਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਬੇਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ओबदिया ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਔਖਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮਿਰਕਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਾਂ ਰੋਟੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਾਂ ਮਾਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਪੀਪੇ ਚੋਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਏਲੀਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਏਲੀਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ।
लेकिन ओबद्याह नूं देखो कि उस शेर दी मूंह दे विचों प्रभु दे बंदियां नूं छुपाउंदा पिया और उन्हां नूं खाण नूं दिंदा पिया। ना मेरे लिए मैं ये कहूंगा कि दैट इज हार्ड वर्क। ये औखा और किसी ने उसके नां दे अगे नहीं लाया कि नबी। अगर अहाब नूं इस चीज का पता लग जाता, उसकी पत्नी इजबल नूं इस चीज का पता लग जाता, वो ते ओदा टब्बर खत्म कर दिते जाने से। एडा बड़ा रिस्क एक प्रभु दे बंदे ने किया। तो जिसलिए उसनूं जाके मिलिया, उसनूं हुण ओहदे अगे आले दुआले तां प्रभु की बहुत बड़ी प्रोटेक्शन। जा अहाब नूं कह दे कि मैं उन्होंने मिलना मंगा। वो कहता भाई प्रभु दा आत्मा सानू पता आ कि तेनू चुक के लै जांदा आ, असीं तेनू लभ नहीं सकते। मैं तो जमीन ते तुरन वाला बंदा आ, ते जे उसनूं पता लग गया कि मैं ये चीज करदा पिया, वो तो मैनू खत्म कर देगा। तो तेनू कुछ नहीं कहता तुझे। और ये प्रभु की आवाज आ, ओबद्याह दी। This is a time for him. तो उसने जाके राजा नूं दस्सिया, राजा उसनूं मिलण आया। सो कहंदा तू आ जिसने इसराइल दे उत्ते इन्ना कष्ट लैके जिहड़ा आया। उसने कहा मैं नहीं, तो तू और तेरा टब्बर जो इन्ना कष्ट लैके आया, इन्ना कष्ट लैके आया। जा अपने बाल दे देवते दे और असेरा देवी जिहड़े जिन्हां दी तुसीं पूजा करते हैं, जा उन्हां दे नबियां नूं लैके आ। असीं देखदे हां उम्मीद भरा सकदे कि नहीं भरा सकदे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने जो उसनूं दस्सिया आया ते ऐदां होएगा। तू जा और जाके जो प्रभु ने उसने कहा, जा उसने कहा कि तू असेरा और आल दे देवते दे जड़े नबी है उन्होंने बुला और वो अपनी जड़ियां बेदी वो बनाउणगे और देखते हैं कौन मीं रास, कौन मीं लैके रास, कौन केड़ा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। दैट्स द मेन थिंग, दैट इज द मेन थिंग जिहड़ा असीं इस प्रभु दे वचन दे विच देखदे। तो आओ असीं अगे देखिए। असीं हुण ओह 20 आयत तो लैके आ जाओ, पहला असीं 29 आयत तक देखते। मैं पढ़ देनी 5 मिनट। तद राजा अहाब ने सब इजराइलियां ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਲ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਬਣ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੋਗੇ? ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਲ ਦੇ 450 ਨਬੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਲਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟਣ ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਾਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਅੱਗ ਘੱਲਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਬਾਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੇ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ। ਉਹ ਬੇਦੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੱਚਦੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,
ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਧ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇ ਨਵੀ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਤਰਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਆਈ। ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਵੋ। ਉਹ ਸਭ ਉਸਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਯਕੂਬ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ 12 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਪੱਥਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਦੀ। ਉਸਨੇ ਵੇਦੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਖਾਈ ਪੁੱਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਲੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਪਈ ਲੱਕੜੀ ਉੱਤੇ ਕੱਟਿਆ ਬਲਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ 4 ਘੜੇ ਭਰ ਕੇ ਬਲੀ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦੇਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਦ ਉਸਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਲੀ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਬਲਵਾਇਆ। ਸੋ ਬੇਦੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਰਕਾਲਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਸਮੇਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਬੇਦੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਨ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗ ਘੱਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਲੀ, ਲੱਕੜੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਬੇਦੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਇਹ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। तो आओ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ, 29 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ 29 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਆਹਾਬ ਨੇ ਸਭ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਲ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਸਮ ਚੁਕਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਉਸਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। Now that's the main thing. That is the main thing. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਪੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲਾ ਲਓ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਹ ਕਹਿ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਅੱਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਭਾਈ। ਔਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ,
क्योंकि प्रभु ने वो औखा समा कईयां ते आ लैण दिता, उस विधवा ते आ लैण दिता। ओबद्या हमेशा उसके कंढियां ते तुरदा रहा। भिणक पैण दी देर सी, वो तो ओदा परिवार खत्म। और परिवार दा मतलब ये नहीं कि उसकी वाइफ ते उसके बच्चे, उसका उसके भरा, यानी कि उसके भरा, उसके भरा, उसदियां भैणां, उसके रिश्तेदार, वाइफ दे रिश्तेदार सब खत्म। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये उसने बहुत बड़ा कदम चुकिया और हमेशा अग दे कंडे कंडे वो तुरिया। उसने कीता, प्रभु ने उसनू बरकत दी। अज उसका नाम बाइबल विच। ओबद्या दी स्टोरी तो बगैर बाइबल पूरी नहीं सी हुंदी। कि यहाब सिद्धा कि एलाइजा उस रस्ते नहीं सी जा सकदा जिथे जिथे अहाब सीगा। अहाब ने कहा सी तू इधर नू चल जा, मैं उधर नू चल जाना, देखते हैं पानी या घाह मिलता कि नहीं। वो एक पासे गया, ओबद्या नू मिलना सी। इन्हां चीजां नू देखिए, ये है चीजां देखना। इसलिए पहला कदम चुक लेने, फिर दूजा कदम, तीजा कदम, चौथा कदम, फिर परमेश्वर की अग देखते हैं। नहीं तो असीं दूसरे की अग सेकते रहते, दूसरियां की अग सेकते रहते, अपनी अग नहीं मिलती। Anyhow, let's move forward. So जिसलिए ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਦੀ ਬਣਾਓ। well of course ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਰਾਜ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। यानी कि हर तरह के शीशे, शीशा तो नहीं सीगा उस वेले पे, जिस वेले जिहड़ा हुंदा सीगा की उहनूं कहंदे आ तांबा, तांबे नूं इन्ना ज़्यादा, तांबा ते कासे नूं इन्ना ज़्यादा उन्हां ने कहे नूं इन्ना ज़्यादा चमकाया हुंदा सी कि ओहदे तों जिहड़ी लाइट पै के जिहड़ी जिहड़ी अग लग सकदी सी। उन्होंने वो सारे उस तरह के औजार बनाए होंगे सी लोकां, ताकि लोग कह सकन कि वाओ। सो जिसले असी कहने इत्थे वचन दे विच देखदे हां ते असी ये देखदे हां कि उन्हां दियां सारियां चलाकियां किसे पासे नहीं लगी। उन्हां दे सारे जिहड़े वो जादूगरी दे जिहड़े काम करदे सीगे वो किसे पासे नहीं लगे। उन्हां दे जिहड़े हत्थ दे कमाल सीगे कि जी किताब खोली ते विचों कबूतर निकल आया, वो कबूतर किद्दां निकलिया, उन्हें कबूतर कित्थे रखिया सीगा, वो सारियां चीजां उन्होंने करके देख लईयां। उत्थे बेदी नूं अग लाउण दी कोशिश कर लई आ, और आखिर वो हुण ये सोचते पे कि अगर असी कटदे बढ़दे तो अगे भी सीगे अपने आप नूं, कोई नवीं चीज नहीं है। और अज भी जिहड़े बाल देवते दे पिछे चलण वाले अज भी अपने आप नूं कटदे बढ़दे, अज भी कटदे बढ़दे, क्योंकि जिहड़ा अल्लाह निकलिया आल तो ही निकले। और वो अपने नबी ते जिहड़े दो बच्चे मर गए सीगे किरबला दे विच, जिसलिए उन्हां नूं इन्हां दिनां दे विच याद करदे ते दहे पिटदे। जिसलिए दहे पिटदे हैं तो फिर उहदे विच अपने आप नूं कटदे बढ़दे। अज इन्हां दिनां दे विच भी जिहड़े साडे मुसलमान भैण भरा काम करदे, सो चलदा।
ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਕੁਝ YouTube ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ, ਸੋ ਬਾਲ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਵੱਢਿਆ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰ, ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਜਿਕ, ਸਭ ਟ੍ਰਿਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਵੱਢਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਕ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਕ ਖੇਲ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਉਹ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਪੁੱਟ ਦਿਓ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਣ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਖੇਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਟ੍ਰਿਕਸ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਉਸਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਵਾਇਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਆ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨਾ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆ, 9.5 ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਮੈਂ 36 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਦੇਖਣ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕਰੀ ਖੇਲੀ। ਇਹ ਤਰਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਰਕਾਲਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਸਮੇਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਭੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਠੀਕ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੋਮਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੀਪਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਹਟਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹੀ ਅੱਗ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਬੁਝ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਸਟ ਅ ਲਿਟਲ ਨੋਟ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਤਰਕਾਲਾਂ ਦੇ ਭੇਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਬੇਦੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ਾਲ ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਗੱਭੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਰ ਕੇ ਔਰ ਮਸ਼ਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਤੂੰ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਨੇਮ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੋ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਨ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ। That is the beauty. ਇਹ ਹੈ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥਿੰਗ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗ ਕਲੀ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਗ ਘੱਲੀ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗ ਘੱਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਲੀ, ਲੱਕੜੀ, ਪੱਥਰਾਂ, ਵੇਦੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਸਭ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਸ ਅੱਗ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਅੱਗ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੂਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚਲੋ ਬੂਰਾ ਬਣਿਆ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬੂਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਭਸਮ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਭਸਮ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ।
ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਗਏ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਬਾਲ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਕ ਖੇਲੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਾਹਵੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਖਤਮ, ਸਭ ਖਤਮ। Fellowship is the key. Fellowship is the key. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਨਵਾਂ ਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅਸੇਰਥ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਲ ਦੇਵਤੇ ਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੇਦੀ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਸ ਬੇਦੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਰੋਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਟੰਡ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ 40ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ,
ਕੋਈ ਨੱਠ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਰਕਾਲਾਂ ਦੇ ਭੇਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਰਕਾਲਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ। ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਅਲਾਇਜਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਢਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ सम्मान ਆ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ, ਸੋ ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਈਏ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਰਤ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਾਕਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਿਰਾਕਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਭ ਕੁਛ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ।